حضرت حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کی جانب بھیجا گیا، فرمایا اسے جا کر پیغام دے دو تو جھوٹا ہے۔ میں تربیت بچوں کی کیسے کرتی تھی، اولاد اپنے ماں باپ سے گھٹی اور تربیت میں کیا سیکھ کر آتے تھے۔ ساڈے تے چٹیاں داڑیاں ہو جان پوچھ لگی ختم نبوت کنوں آندے سانوں کی پتہ۔ یہ قابل غور مرحلہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، فرمایا اسے کہہ دو جھوٹا ہے۔ بڑے مجمع کے اندر مسلمہ کذاب کو للکارا گیا۔ نوجوان صحابی، جوانی کا جوش اور جوانی حضور کے نام ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کرتی۔ اس نے کہا میرے ہی گھر کھڑے ہو کے مجھے للکار رہے اور جھوٹا کہہ رہے ہو؟ کہا میں پھر یہی کہتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ سچا نبی اور اللہ کا آخری نبی فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا اس کی پتہ ہے کیا سزا مل سکتی ہے؟ اس نے کہا جو بھی سزا ملے قبول ہے، پر اعلان یہی کروں گا تو جھوٹا ہے، سچا نبی اور آخری نبی فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اس کا دایاں بازو کاٹو۔ دایاں بازو کٹتا ہے، کہا اب بول۔ اس نے کہا اعلان اب بھی یہی کروں گا تو جھوٹا ہے، آخری نبی اور سچا نبی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اختصاراً عرض کرتا ہوں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ہر سزا کے بعد صحابی رسول عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کٹتی ہے، ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں کٹتے ہیں، سر کٹتا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ماں کو پیغام دیا گیا بڑی بے دردی سے تیرے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ لحاظ الیوم ارضاتہ، اللہ تیرا شکر ہے اسی دن کے لیے تو پال کے جوان کیا تھا کہ یہ وہ جوانی کیسی جو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام آ سکے۔ مائیں بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرتی تھی۔ اور میں ماضی قریب کے اندر جانا چاہوں تو جب قادیان کا دجال ہندوستان کی سرزمین سے یہ فتنہ اٹھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر دور کے اندر ایسے لوگوں کی آبیاری کی جاتی ہے اور ان کو پھر بڑے طریقے کے ساتھ قوم کے اندر شامل کیا جاتا ہے، بڑے طریقے کے ساتھ ان پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر قوم سوچتی نہیں ہے۔ اس دور کا مرزا ہو یا آج کے دور کا مرزا ہو، میری قوم کہتی ہے نہیں ان دے منن والے بڑے نے ہو سکتا ہے سچا ہو۔ او بھائی ہم غزوہ بدر سے لے کے واقعہ کربلا تک ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم نے حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت کو کبھی معیار نہیں بنایا۔ حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت معیار نہیں ہوتی، حق پر ہونے کے لیے نظریہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ 72 ہو یا بدر کے 313 ہو، ڈٹ جائے کاٹ دی جائے تو زندہ باد رہتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ مدینہ طیبہ اپنے نانا کی چوکھٹ پہ حاضری، رات کو خواب کے اندر حضور تشریف لائے۔ فرمائے مہر علی جی میرے آقا، فرمائے تو مدینے پھر رہا ہے، ادھر قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ سے شریعت محمدیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور تو مدینے پھر رہا ہے، جا واپس تیری ضرورت ادھر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے علماء نے پھر یہ بات کہی، اور لاہور کی نگری میں ایک درویش پھرا کرتا تھا ویل چیئر پر، بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے پیار نال فرماندے سن بیلیو پترو جڑا ختم نبوت دا کام کرے اور دی کد تے رسول اللہ دا ہاتھ ہے۔ یہ پیر سید مہر علی شاہ
रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से जो फैज़ चला, आप तशरीफ लेके आए और कादियानी से जब मुनाजरा तय पाया ना, मुकर्रर तारीख जब तय पा गई आपकी, तो आप इतने अलील हो गए, इतने बीमार हो गए कि सफर करने के काबिल नहीं थे और शरई तौर के ऊपर रुखसत की भी इजाजत थी। उलमा ने कहा हजरत रहने दीजिए, मेरे अकाबरीन की कुर्बानियां क्या है। उलमा ने कहा हजरत रहने दीजिए, शरई तौर के ऊपर आप रुखसत पर अमल कर लें। आपने फरमाया नहीं, मेरा निशा इतना बेगैरत सूफी नहीं है कि मेरे हुजूर के खत्मे नबूवत पर लोग डाके डालते रहे और मैं अपने आस्थाने पे आराम करके बैठ जाऊं। कहा बीमारी अपनी जगह, पर हुजूर के अकीदे खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जान से भी मुझे ज्यादा अजीज है। फिर आपने अमली तौर के ऊपर, वैसे मैं जहां बैठा हूं ये सिलसिले चिश्तिया की खानका है, अमूमी तौर पे हमारे बारे में मशहूर है कि ये अमन के लोग हैं। नो डाउट कि चिश्ती सिलसिला एक बड़ा मोहब्बत और प्यार का रंग है, लेकिन जब मिर्जा कादियानी लई ने सूरतुल फातिहा की अपनी बातिल और फासिद सोच के मुताबिक तफसीर लिखी कौम को गुमराह करने के लिए, उसके रद में जिसने कलम उठा के कादियानियत के फितना के रद के लिए उस किताब का जवाब दिया, उसका नाम पीर सैयद मेहर अली शाह है और किताब का नाम सैफ चिश्तियाई। यानी आपने अमन चिश्तियाई नहीं लिखी है। अकीदा खत्मे नबूवत के दिफा की जब जरूरत पेश आई तो फिर लफ्ज़े अमन चिश्तियाई नाम नहीं रखा, सैफ चिश्तियाई। सैफ कहते हैं तलवार को। फरमाया जब अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की कलम की सूरत में जरूरत पेश आई तो फिर चिश्ती तलवार निकलती है और जब चलती है तो कई गाने दज्जाल रख देती है। मोहम्मद अरबी के अकीदे खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करती नजर आती है। पीर से ताजदार कोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिशन को लेके चले। फिर वक्त ने करवट बदल ली, पाकिस्तान का वतन वजूद में आता है। इस वतन के वजूद में आने के बाद फिर यहाँ उन्हीं बदतीनत और साजियों ने अपनी चाल चलने की कोशिश की। जिसने मैदान अमल में कदम रखा वो सिद्दीक़ अकबर का जानशीन हजरत शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जात, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जात है। ये हमारी क़यादत थी। मैं पढ़ रहा था, मस्जिद वजीर खां के खतीब थे मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा इल्मी नाम था। वाक़िदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब जलसा हुआ तो नवाब ऑफ कालाबाग उस वक्त गवर्नर था। बड़ी बड़ी उसने मूंछें रखी हुई थी और तकरीर करते हुए ललकारा था कायदे मिल्लत हजरत किबला अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकारा उसे। फरमाया तू गवर्नर है, तू क्या समझता है कि तेरे इक़्तिदार के खौफ से हम डर जाएंगे? फरमाया तू बड़ी बड़ी मूंछें रख के धमकी देता है, ये समझता है हम डर जाएंगे? कहा हम तेरी बड़ी मूंछ से डरे, जिन्होंने मोहम्मद अरबी की जुल्फों पे देखा हो वो किसी और से क्या डरते हैं। उस वक्त मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना खलील अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और ये जो जमात इस्लामी के उस वक्त बानी थे मौजूद थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी आईना कादियानी। इन तीन बंदों को उस वक्त सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। नौजवान लोग थे, किबला चिश्ती साहब, पीरजादा जफर इकबाल साहब, वो कहते हम शक्कर में मिलने गए कि देखें जेल में क़यादत के हौसले कैसे, लेकिन कहते हमने इमामुल गैरत बतले हुर्रियत हकीकी मुजाहिद अहले सुन्नत का हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हम मिले ना
تو پٹھان تھے دراز کا، وہ جیل کی وردی جب انہوں نے پہنائی تو وہ آپ کو پوری نہیں آ رہی۔ قبلہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ، جیل کی وردی پوری نہیں آ رہی۔ نوجوانوں کو دیکھنے کا بچو دل تھوڑا نہ کرنا، انہوں نے کہا حضور آپ کی سزائے موت کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ انہوں نے بڑی محبت سے فرمایا جسے جیل کی وردی پوری نہیں آ رہی اسے ان بدبختوں کی جیل کا پھندا کیسے پورا آئے گا۔ ایسے غیرت مند قائدین۔ اور دوسرے نمبر پہ شخصیت تھی مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الاسناد قادری کے صاحبزادے تھے۔ باپ بھی جیل میں، بیٹا بھی جیل میں۔ بیٹے کو سزائے موت کا حکم نامہ جب سنایا گیا تو اس کے باپ کو جیل میں خبر دی گئی کہ حضرت بڑا افسوس ہوا تمہارے بیٹے کو تو سزائے موت کا پیغام مل گیا ہے۔ تو جیل میں بیٹھے باپ نے فخر سے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے میرے خلیل کو محمد عربی کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پسند فرما لیا۔ یہ شکر ہے میرے رب کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور ہماری جو قیادت تھی بالخصوص قائد ملت اسلامیہ اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ساری رات جلسے کرتے، سارا دن پارلیمنٹ ہاؤس کی کاروائی چلتی، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کہا تھا کہ نورانی صاحب یہ جو مناظرہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں یہ خالص دینی مسئلہ ہے، اسے مدارس کے دارالفتاء میں بیٹھ کر حل کیا جائے۔ تو حضرت قائد ملت اسلامیہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بھٹو صاحب تم ہو ملک کے منتخب وزیر اعظم، اگر تمہاری کرسی کے ساتھ کوئی کرسی ڈال کے بیٹھ جائے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو کیا کہو گے؟ کیا دلیل دو گے اسے؟ اس نے کہا یا تو وہ پاگل ہوگا یا باغی ہوگا، یا وہ پاگل ہوگا یا باغی ہوگا۔ نورانی صاحب نے فرمایا تجھے منتخب کیا ہے قوم نے، جسے قوم ووٹ دے کر منتخب کرے، اگر اس کے مقابل کوئی کرسی ڈال کے دعویٰ کرے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں وہ پاگل ہے یا باغی ہے، تو سنو بھٹو صاحب میرے نبی کو آخری نبی قوم نے نہیں کہا میرے رب نے کہا ہے۔ جو ان کے مقابل آ کر یہ دعویٰ کرے وہ بھی پاگل ہے اور باغی ہے، اور باغی کی سزا کا تعین پارلیمنٹ ہاؤس ہی کرے گی، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے لڑا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا، وہ کیسا پاکستان ہے جس کے اندر حضور کے ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جا سکے۔ ہمارے قائدین نے قدم قدم کے اوپر بڑی بڑی آفرز ٹھکرائی۔ نورانی صاحب کو سائٹ پہ لے جا کے دعوت دی گئی کہ اتنے کروڑ روپے لے لو قبلہ اور اتنے کروڑ روپے لے کے آپ چپ کر جاؤ۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی، انہوں نے کہا میری بولی پہلے لگ چکی ہے، میری بولی پہلے لگ چکی ہے۔ نورانی صاحب سے پوچھا گیا کہ انہاں پیسے ساٹھے تو ود لا چھڑ دینے، انہوں نے کہا جی میری قیمت اس سے زیادہ ہے، آپ تھوڑے پیسے دے۔ اس نے کہا پھر خریدار کا نام ہی بتا دو، کس نے اتنا مہنگا تمہیں خرید لیا؟ آپ نے فرمایا میرا خریدار اور کوئی نہیں ہے، میں جس کے بازار میں بکا ہوں وہ مدینے کا بازار ہے، اور میرا خریدار کوئی اور نہیں، میرا پاک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بک چکا ہوں۔ تو میرے آقا کے پیارے غلاموں، ہمارے قائدین نے قدم قدم کے اوپر قربانیاں دے کر پیغام دیا، اور جب اس وقت کے اخبارات میں پھر یہ چھاپا کہ جب مال روڈ کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا تو ایک ماں
अपने जवान साला बेटे को दुल्हा बना के बारात लेके चल रही थी। उसने देखा कि बाशरा लोग हैं और इनके सीनों पे सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। हमने जाने दी हैं, हमारे अकाबरीन ने भी इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दी हैं। खून का नजराना दिया है पर मुल्क की एक ईंट भी हमने नहीं तोड़ी। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हमने तो जाने दी है हुजूर के अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन फिर भी हमने मुल्क की अमन को दाव में नहीं लगाया। और हम अहले सुन्नत आज भी ये कहते हैं कि हम इस मुल्क को इसलिए भी बचाते हैं, इसे बनाने वाले भी हम थे, बचाने वाले भी हम ही हैं। हमने इसकी जुगराफियाई हुदूद की भी हिफाजत की है, नजरियाती हुदूद की भी हिफाजत की है। हमने इस मुल्क की दीवारों को बम बरूद से नहीं उड़ाया, हमने लाशें कंधों पे उठा के या रसूल अल्लाह का नारा लगा के फिर इस मुल्क की बका का ऐलान किया। मैं अर्ज कर रहा था, मां अपने बेटे की बारात लेकर निकली है। आगे हुजूर के आशिकों पर जो जुलूस के अंदर चले सीधी गोलियां लग रही थी। उसने बारात साइड पे रोकी। उसने कहा ये क्यों इनको गोलियां मार रहे? पता चला उस मां को कि ये ना हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं जिनके सीने पे गोलियां चलते। तो उस मां ने पता है क्या कहा? उसने ना अपने बेटे के सर से वो सिगरा उतारा। उसने कहा दुनिया को दूल्हा बनाने निकली थी, जा तू भी पहली साथ में खड़ा होना, पीठ पे गोली खाएगा तो तू मेरा बेटा नहीं, सीने पे गोली खा के। जितनी भी गोलियां उस नौजवान को लगी उसके सीने पे लगी। आखिरी सांसें टूट रही थी। मां ने जिसे दूल्हा बना के लेके जा रही थी, मां ने खून में लथपथ अपने जवान बेटे की लाश को उठाया, अपनी गोद में रखा और मुस्कुरा के बेटे ने मां से कहा अम्मा देख ले सारी गोलियां सीने पे खत्म। मेरी मां तेरी ख्वाहिश थी ना कि तुझे आखिरत का दूल्हा बनाऊंगी। मां गवाह रहना, मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देख लिया है। तूने दुनिया का दूल्हा तो मुझे नहीं बनाया, पर मैं महबूब के अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे मोहम्मद ने मुझे जन्नत में दूल्हा बनाकर दाखिल फरमाया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि हम अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो निकलते हैं, जो काम करते हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, ये एक टीम है। मैं इधर नजर दौड़ाता हूं तो ये भी एक टीम है। मुझे दिली खुशी हुई कि आस्थानों पे क्या होता है, नाच गाने होते हैं, थिएटर लगते हैं, सिंगर बुलाए जाते हैं, ढोल ढमक्का होता है, तमाशबीनी होती है। ये कैसा आस्थाना है जहां बैठ के हुजूर के अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और मैं शुक्राने के तौर पे ये जुमले और लफ्ज बोल रहा हूं कि मेरे मौला तेरा करम है, मैं फरीद की नगरी से चला, मुझे पीर पठान के इस गुलाम के आस्थाने से फिर वही मोहब्बत की खुशबू फैलती हुई नजर आ रही। हमारे उलमा हमारे सर का ताज है। मैं यहीं से निकल के आपको फिर बिहारी की सरजमी पे, मैं सादा बातें इसलिए कर रहा हूं कि मौजू की बकिया तरतीब को मैं छेड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे हमारे